देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सकाळीची भेटोवणी येजूच्या देवी कल्सा आयच्या दिसाची स म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या परिपणा बसत अल्तारच्या बोब सक्रामेंता तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमेस्तेर त्या पासत मागीर आमकां मोरयेच्या कातावणी कल्सा मोरयपात हांव तुका भेटयतां प्रत्येक जावन मागण्यांच्या आपासच्या एडत्या पासत आनी पावसाळ्या ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्ल्या एडत्या पासत ही सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजूच्या भोव पवित्र कल्सा येजूच्या देव कल्सा तुजे रास येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांत आनी बऱ्या कारणां मेलची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सम्या जेजू ज्या भोव देवी कल्साच्या सासायन राख आमच्या भोव भगवंत पावस येवपाक जा ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां, हांव तुका आर्गां दितां, आंतस करून तुका नमस्कार करतां, ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण येजू क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मा म्हजे कूड तुज्या हातांत दितां, म्हजी चिन्नां म्हजें सोद म्हज्या दिसाचे कश्ट आनी कर्ण तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पतकांच्या बरेपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी सुमेत पतकां म्हज्या पतकाची काकुलती कर. देवा पवित्र आत्म्या दे साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पतकां पडना जमच्याक तुज्या उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळोवंक म्हज्या पतकाची काकुलती कर. म्हाका पतक्या बक्षी भावर्थाचें विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवतेंत एक जण बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सतमंतां. तुजो देवी पूत मनीस जालो आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची मेल्ल्यांची जर्ती करून घेतलो म्हूण हांव सतमंतां. ही सतां आनी कातोलीक पयसभा शिकयता ती सर सतां सतमंतां आनी उसारतां कित्याक तूं सास्तीक सत्य आनी चणवाय आनी तें तुवें उडापी केलें. तूं पटयनाय या पटोवन पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. भरोसाचें विधान सरेस्परा देवा तुज्या कृपेन समुच्या पातकांच्या बॉक्सांनी आनी जिणे उपरांत सास्तीक सूख चोरतलो म्हूण हांव भरोसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुलदार आनी तें तुवें बसयलें ह्या भरोशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरेस्परा देवा सर वस्तू पुरा सर हांव तुजो मोग करतां. हांव तुज्या पासत म्हज्या पेड्या सोय हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मो तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या पातकांचें दूख धरतां ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरी तुजी निती शिक्षा म्हाका पाव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुपरा सर मोग पाव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण पातकांचे सुमय सुकयतलो म्हूण ती निचे करता. आमेन. मोरी एक समर्पण म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळो सुखा दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुवें तें दाखोवच्या आयच्या दिसान तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें कडेस म्हाका सगळो कांयच दवरनासतना देखून म्हाका रे माये हांव तुजो जाल्ले बरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आसतानी वचले बरी निस्कल्पण जोडूं मागणें ये मरे पाप कततल्या दिगस नमान मुरी एक उठप्यान बोटले सम तुझे संगता श्री आमिता तू सदैव सदैव पॉल जो कुछ चेंज जेसु ये मरे पाप कततल्या दिगस कम कुनिस्कर तू सुमेच्या बुडव्यान मुरे एक बुरी कपाडली नमान मुरे एक पेन बोटले सुम तुझे संगता श्री आमिता तू सदैव सदैव पॉल जो कुछ चेंज जेसु आपले सुमेची साकर नमान मुरे एक पेन बोटले सुम तुझे संगता
श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉल जे कुशीचे जीस आणि देवाचं पुत्र मुनी स्थल कमान मुनी एक पेन बरोबर तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉल जे कुशीचे जीस भगवंती देवाच्या मये अमावस्या विनंती कर प्रार्थूया येसुमिया बुडीच्या ईश्वरी तुझ्या पुत्रांचा ताच्या कष्ट आणि कुसावर जीवनपर्यंत आम्ही पावसे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता त्यात ख्रिस्तांच्या सुमयामुळे पाहता महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक देवा गेल्या आमची रखण्या सर्गीचे देन मका दिला तुझी तबेन मुजी मोत उजवडाय मका राख आणि सांभाळ सलय आमेन आमेन शास्त्रांचो विषय निरंतर आमेन सत्वंता देवपाक पुत्र स्वर्ग आणि आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या पुता आमच्या सुम्या जो पोतात काढी गड्डे सांभाळो आमका बळतान जन्मलो पोंस पतकाने तका कुसा तो मेलो तका आणि केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामंत परतून स्वर्गा सडलो तेंता जीव आणि मेल्यांची जर्ती करून येतलो सत्वंता पोयतात्म्या कतळी पोयसपेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बक्षाने कुडीचे जिवान सस्त्यांचे जिवीत आमचे बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी समुद्रांत जा नेमका ताळलेन पडून देऊ नका पण वाईटांतले आमकां निवार नमान मुडये कृपेन मोठे तुझे संगाता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन मोठे तुझे संगाता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन मोठे तुझे संगाता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक आनंदाचं मिस्तेर पहिलं मिस्तेर तुमचेच जिवान जाता आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी समुद्रांत जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या शिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता श्रेयामिता तुमचं देव असं दे फॉलच्या कुशीचे जीस भगवंत बरी देवाचे मे बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मुडये कृपेन बरोले सुम तुझे संगता
Sriamita Tumsadeo, Ansade Paul Jacusiche, Jesus. Vagianti Marida Vachima Babia Gatinadika Rataniam Shamarna Chakadarame. Naman Muri Kurpen Borle, Sumtuje Sangata, Sriamita Tumsadeo, Ansade Paul Jacusiche, Jesus. Vagianti Marida Vachima Babia Gatinadika Rataniam Shamarna Chakadarame. Naman Muri Kurpen Borle, Sumtuje Sangata, Sriamita Tumsadeo, Ansade Paul Jacusiche, Jesus. Vagianti Marida Vachima Babia Gatinadika Rataniam Shamarna Chakadarame. Mahima Bapak, Ani Putrak, Ani Putratmya. Amen. Imoja Jesu, Amchipatka, Amkambokshi, Imkondacha, Ujante, Amkaniva, Somestatmya, Sarkan तुझी काकुळतीची अधिगस असल्या सर्गारोन पाय Naman Rani, काकुळतीचे मे नमनमच्या जीवा अमृता आणि भरोशा तुका आम्ही उलमरता आम्ही पडते असा उसका सण आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिकाये हे तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आम्ही या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोभी आमकुवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माय अमावस्या विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फज आमचे खातीर मोरये देवाचे माय अमावस्या विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. बाबा बहिणीनो तुमकां सगळ्यांकी बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाक मोगाचो स्वागत पटयता. आज आमच्या फिरगेंत शिक्षकांचो दिवस आचरण करता. आतां 25 शिक्षकां आसा तांची नांवां सांगतात आनी पाटी बेचें. भयण आंटेनी मेरी दायकान पाटी वसात. मिसाच्या पुरशाबाक तयार जाव्यात. भयण स्टेला मेरी, भयण क्लेरा, भयण ग्रेसी डिसोजा, टीचर मेरी डिसोजा, टीचर शर्मिळा, टीचर रेश्मा, टीचर मारिया क्रास्दा, टीचर अनिता मस्करनस, टीचर कविता डिसोजा, टीचर प्रिसिल्ला पिंटो, टीचर रीटा लता डिसिल्वा, टीचर स्टेफिल्डा डिसोजा, टीचर रेश्मा मारिया डिसोजा, टीचर आइसिंता मारिया डिसोजा, टीचर जूलियट लेना फर्नांडिस, लाली पीचे, टीचर शांति डिसोजा, टीचर इमैक्युलेट मेरी, टीचर आशा ज्योति, टीचर येसु कुमारी, आयताराचे सेवा दिवची जानेट रॉड्रिगस, जुलिया क्रास्ता, ब्रदर विनोद आनी मानेस्त जॉर्ज डिसोजा आनी मिसाच्या पुरशावाक मेळचे आनी उपरांत हांगासर मुखल्या ह्या 4 बांकांनी बसच्या विनंती. उबी रावया मिसाच्या प्रवेश गीताक.
आयच्या मिसाचे इरादे अर्गांजान मिस्तिलान गेविन गोन्साल्विस सांप्रिजित वाडो गरचाल मावगाते मिस्तिलान प्रेम प्रकाश डिसोजा सा अंतोन पैलो वाडो आपल्या जल्मा दिसा संदर्भार आरोग्य स्वामी नित्यादर वाडो आरोग्य स्वामीक बागी जल्मा दीस आमी मागताव कुटुंबांत अंतरल्या खातीर मिस्तिला मोंती मोंतेरो नित्यादर वाडो मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन मिस्तिला ऐश्वर्या फिलीप सा अंतोन दुसरो वाडो देवादीन एनवी जोस अध्यात्म्या खातीर मिस्तिला विल्यम लासरादो नित्यादर वाडो भुरग्याच्या देण्या पसत अर्गां जावन मीस दिता अनीश आनी फ्लेवी मोंतेरो सांप्रिजीत वाडो ह्या सर भाव भयणीच्या इराद्यां खातीर आमच्या एकामेकाच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया आज ह्या मिसाक आमचे मोदें आसात मनादी बाप ऑजवळ लासरादो आमच्या फिरगस कुटुंबाचे नित्यादर वाडयाचे तांकां तुमच्या आनी म्हज्या नांवे मोगाचो येवकार पटयता ಯೇಸುವಿನ ಪಿತಾನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾವರವವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಶಿಲುಬೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಜ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಶ್ವರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಈ ಲೋಕದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಾಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನಾ ವಿಧಿ ಹಾಗೂ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ವಿಧಿಯ ವಾಚನಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅದು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ ವಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರೊಡನೆ ಬೇಡೋಣ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನಿಮಗೂ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಡತೆಯಿಂದಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೆಂದು ನಿವೇದಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸದಾ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು, ಸಕಲ ದೇವದೂತರನ್ನು, ಸಂತರನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನನಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಗೆ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಓ ಕರ್ತ ದೇವರೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ರಾಜರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ತಂದೆಯೇ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಮಿಪೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಎಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗೈವೆವು ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೇ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಪಿತನ ಏಕತನುಜರೇ ಕರ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರೇ ಪಿತನ ಪ್ರೇಮ ಕುವರರೇ ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿದಾತರೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿದಾತರೇ ಆಲಿಸೆಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೇ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಪಿತನ ಸನ್ನಿಧ ಕುಳಿತಿಹ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ತೋರಿ ಎಮಗೆ ಕರುಣೆಯ ನೀವೇ ಪರಮ ಶುದ್ಧರು ನೀವೇ ಏಕ ಕರ್ತರು ನೀವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ನೀವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಗೆ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿಹ ಪಿತನ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಹ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿರುತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿರುತ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೇ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಭವದಿ ಸುಮನ ಮನುಜಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಮತೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವವರು ನೈಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಯದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಬಾಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವನಾರು, ಸರ್ವಸ್ಮರಣ ಚಿತ್ತನವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವನಾರು. ಮತ್ತು ಮಾನವರ ವಿಮೋಚನೆ ಅಸಮರ್ಕವಾದುದೇ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ. ಈ ನಷ್ಟ ದೇಹ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಾರ ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಮನನೊಂದು ಬಾಳದೆ
ಧಾರೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೈಗಟುವುದನ್ನೇ ಕಂಡು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯಾಸಕರ. ಇಂತಿರಲು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಯಾರು ಸಮರ್ಥ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕಳಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅರಿತಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದುದು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸಂತಾಯಿತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿದು. पोरा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. सर्वेस पोरा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. मनशानो पाठीवसा अशे पोरमाण दिवन मनशांक तो परत्यान मातये पाटी उरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस पोरा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. तू मनशांक उदकाच्या लोटा परी व्हरताय. तांची जिणी एक सोफाण कशी. सकाळीच्या आदेशाक जीव जातल्या तना परी दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. सर्वेस पोरा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मन केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बेरमो दिसो. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशे आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंदान उल्हासान आमी भरच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या तसो सर्वार सुफल कर. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो. ಸಂತ ಪೌಲನು ಫಿಲೋಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ ಮುದುಕನು ಈಗ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯವನೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಒನೇಸೀಮನ ಪರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದೆನು. ಇವನು ಪ್ರಾಣದಂತಿದ್ದರೂ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಪಡಿಸಲು ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನೀನಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒನೇಸೀಮನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವನಾಗುವುದಕ್ಕೋ ಏನೋ. ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಗುಲಾಮನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮೇಲಾದವನಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ. ಅವನೆಂದರೆ ನನಗೆಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿರುವ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಘೋಷಣೆ. Alleluia, 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 alleluia. ಬಂದೊದಗಲಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿ ನರಪುತ್ರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. Alleluia, 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 alleluia. ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆಂದರು, ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಯಾರೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಾರನು. ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾರದವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಾರನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮೊದಲು ಕುಳಿತು ಬೇಕಾಗುವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಮುಗಿಸಲು ಇವನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 20,000 ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ತನ್ನ 10,000 ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಕುಳಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶತ್ರು ರಾಜ್ಯನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನು ತನಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಾರನು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 23ನೇ ಭಾನುವಾರದ ದೇವಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಶಿಲುಬೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಸುಲಭವೇ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಏನೂ ತಿಳಿದಿರದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಗಳು. ಮಗು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದು, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮತಾಂತರದ ವಿಷಯ ಬಿಡುವ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ದಂಪತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಮಗು ಏನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಜ ಅನುಯಾಯಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೆನಪಿಡುವ, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಗ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಠ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರು, ಆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರು, ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಅವರು ಒಂದು ಹುಮ್ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಸಹ ಆ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಶೆ ಒಂದು ದುರಾಸೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗೆಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ ಒಂದು ದುರಾಸೆ. ಇವರ ದುರಾಸೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾವೊಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಈಗ ಅದರ ಸರಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗುರುಗಳು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳೆಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಆಭರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳು ಲಭಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ತೆಗೀತಾರೆ, ಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಭರಣ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಧರ್ಮ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆನಪಿಡಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ವಾಕ್ಯ 24 ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಒಳ ಹೋಗಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗದು. ಇಕ್ಕಟಾದ ಬಾಗಿಲು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಇಕ್ಕಟಾದ ಬಾಗಿಲು ಸಂಸಾರದ ಸುಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಂಕೇತ. ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಆ ಒಂದು ಯುವಜನ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆ. ದೇವರ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆ ಭೂಮಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ನೀನು ಮಾರಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಬೇಡ, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಯುವಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯುವಕ, ಬೇಸರದಿಂದ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ಏಕೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಅವನು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಶುಭವಾರ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು.
ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆಯಾ, ಅದರಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾದರೆ ಹಲವು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ತ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ನನ್ನ ಜೀವನವು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವುದು. ಏನು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆಯಾ, ಏನು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳಿವೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಅದಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ಕೋಪ, ಮತ್ಸರ, ಪಾನೋತ್ಸವ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು. ಮೂರನೇದು, ಸಂಸಾರಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಸಂಸಾರದ ಬದುಕಿನ ತ್ಯಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೋಗ್ಯ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬೇರೆಯವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೂಲಿಯಟ್ ಟೀಚರ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಬಾಳೆ ಅವರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಮಹಿಳೆ ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 20 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತೇನೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾನವೀಯತೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಸೋ అని ಗೋಡಾಸೋ ಜಿಸೋ ಅನ್ಕಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಅಜಾಪಂಕ ಸೊಜ್ಜಿಸೋ ಅನ್ಕಾನ್ಸಾಯಿ ಹೋಗಿ ಪವಾಡ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಡುವ, ಯಾತನೆ ಪಡುವ, ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬೋಧನೆ ಅದು ಕಠೋರ, ಕಹಿ ಹಾಗೂ ಖಾರವಾದುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕ್ರಿಸ್ತ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಾದರೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಉಳಿಸುವಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಆಡಂಬರದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅವರ ನೈಜ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವುದು. ಆಮೇನ್. ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೋಚರವಾದುದನ್ನು ಅಗೋಚರವಾದುದನ್ನು ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತನಾದ ಏಕ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಸಕಲ ಯುಗಗಳ ಮುನ್ನ ಪಿತನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ದೇವಪುತ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ದೇವರಿಂದ ದೇವರು, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕು, ನಿಜ ದೇವರಿಂದ ನಿಜ ದೇವರು, ಜನಿಸಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದೆ ಪಿತನ ಸಸ್ವಭಾವಿ ಆಗಿರುವರು. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಕಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇವರು ಮಾನವರಾದ ನಮಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿ ಮನುಷ್ಯರಾದರು. ಪೊನ್ಷಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಿರುಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಪಿತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿರದು. ಪಿತನಿಂದಲೂ ಸುತನಿಂದಲೂ ಹೊರಡುವ ಪ್ರಭು ಜೀವದಾತರೂ ಆಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕ ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಷಿತ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಇರುವುದೆಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೃತರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬರಲಿರುವ ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಗುರು 14ನೇ ಲಿಯೋ ಅವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂತ್ವನ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತಮ್ಮ ನಡೆ ಹಾಗೂ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಅವರು ಸಾರುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ,
ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ದೇವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇರಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 71 71. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಯು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಾಗೂ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ದೇವರೇ,
ನೀವು ನೈಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರನ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈವತ್ವವು ಮರ್ತ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮರ್ತ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧೌಷಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ದೂತ ಗಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಕಂಠದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅಮಿತಾನಂದದಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಈಗ ಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ. ಕರ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಆಶೀರ್ವದಿತರು. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ. ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಸರ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯೂ ನೀವೇ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಪಾತ್ರೆ. ಈ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು
ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವವಿವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಯಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ಸಕಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ದೇವಮಾತೆ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸಫರೊಂದಿಗೂ, ಪುನೀತ ಪ್ರೇಷಿತರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಕಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವು, ಇವರೊಂದಿಗೂ, ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗೌರವವು ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ರಕ್ಷಕರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ದೈವ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಕಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಪದಿಂದ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಾನಂದವನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಷಿತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ.
ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಇಗೋ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಇಗೋ ಇವರೇ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರು. ಕುರಿಮರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಪ್ರಭು, ತಾವು ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನುಡಿಯಿರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 76, 76. ಆಗಮಿಸು
ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಎನ್ನಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚೇತನವಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಎನ್ನಯ ಮನಕ್ಕೆ ದೀಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಆಗಮಿಸು ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಎನ್ನಯ ಬಾಳಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಕಷ್ಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಆಗಮಿಸು ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಎಂದಯ ರಕ್ಷಿಪ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಎನ್ನನು ನಡೆಸುವ ಪಾಲಕನಾಗಿ ಆಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಜೀವವಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರರ ಅಮೋಘ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ,
ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ.
ಇಡೀ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಾತಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದು ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹಾನ್ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ರೂಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ನೀವು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪಾಠವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯುರಾಗ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲಿಕೆಯಾದ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಮಾತೆಯವರು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೂಲಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಈಗ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Boyne Anthony Mary, Mukel Mestrin, Sambridge School. Boyne Mary Stella, Mukel Mestrin, Sanzuze School. Boyne Claire, Sanzuze School. Boyne Gracie D'Souza, Sambridge School. Teacher Mary D'Souza, Sambridge School. Teacher Sharmila Miskit, Sanzuze School. Teacher Reshma D'Souza, Sanzuze School. Teacher Maria Crasta, Sanzuze School. Teacher Anita Mascarenas, Sanzuze School. Teacher Kavita D'Souza, Sanzuze School. Teacher Priscilla Pinto, Sanzuze School. Teacher Rita Lata Di Silva, Sanzuze School. Teacher Stefila D'Souza, Sanzuze School. Teacher Maria Reshma Maria D'Souza, Sanzuze School. Teacher Aicinta Maria D'Souza, Sanzuze School. Teacher Juliet Lina Fernandez, Sanzuze School. Teacher Lali PJ, GLPS Amateur Paraja Kodagu School. Teacher Shanti D'Souza, Lutz High School Vijay. Teacher Immaculate Mary, Vivekananda College. Teacher Asha Jyoti, KVG Iskolan. Teacher Yesu Kumari, Anganawadi teacher, Marasanka. Manestin Janet Rodriguez, Aitarachi Seva. Manestin Julia Crasta, Aitarachi Seva. Brother Vinod, Sanzuzechi Seminary, Aitarachi Seva. Manes George D'Souza, Sant Lawrence Wado, Aitarachi Seva.
उबी रावया. फुलां काण गेल्या भुरग्यांनी तांच्या हातान फुलां काण घेवची. फुलां हाडल्या भुरग्यांक फुलांच्यो बोश्यो काण घेयात. कोण नोवेना कुमो करतात ताणें मुखार येवचें. नोवेनाचो निमाणो दीस आज. फाटल्या 8 दिसांतावन मोरये मायेक आमी मान केला आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आमच्या मागण्याचो विशय क्रिस्तांव शिक्षकां. आमच्या फिरगजेंत आमी पळयता साबार जाणां आसात. धर्म भयणी आसात, ब्रदर आसात, शिक्षकां आसात, लायिकां आसात. आयताराचें उर्बेन क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्याक. आज आमचो बाबार्थिलो वाडला जाल्यार खंडी जावन आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण कारण जावन आसा. देखून सगळ्या आमच्या मंगळूर धर्म प्रांतांत आयताराची ती क्रिस्तांव शिक्षण भोव अपूर्व वेवस्थीत तरान चलता जाल्यार कारण हाका समर्पीत शिक्षक आमच्या मदें आसात. देखून त्या भाग अर्ग आमी दिवया. जो कोण आयताराचें आमकां हांगासर दोतोन शिकयता तांचे खातीर देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागया. आज आमकां सगळ्यांक स्नॅक्स दितात कातोलीक सभेचे तांचो उपकार भोगवता आसतना देव कातोलीक सभेच्या अध्यक्षाचेर कार्यदर्शीचेर सर संध्यांचेर आशिर्वाद घालून दी. तांचो वावर फळादी करून म्हणून आमची मागणी आतां बापा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पाप बिस्प येजाक आनी धार्मिकांक तुजे दैवीक जाणवेन बरोवन उतरान तशे करनेन भावार्थाचे आदर्श शिकोवनदार जावंक जाय आसचो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सर लोकांक शिक्षीत करूंक आनी मोलांचे शिकपा मुखांतर खरो देश बांदून हाडूंक कृपा दीन म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगेजेन ख्रिस्ती शिकप शिकोवच्या विगाराक धार्मीक भाव भयणींक ख्रिस्ती शिक्षण संयोजक आनी सर शिक्षकांक तांचे जिणयेंत देखीन भावार्थ शिकोवंक कृपे बेसावांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आवय बापयनी आपुणस भावार्थाची प्रथम शिक्षक म्हूण समजून तांच्या भुरग्यांक कुटुंबान भावार्थ शिकोवंक गरज आसली मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांनी मोरयेपरी भावार्थी शिक्षण गंभीरायेन घेवंक आनी क्रिस्ती मोळांनी वाडोवंक मिनत घेशे तांकां उर्बेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमा जाल्लेल्या आमी सर्वांनी पवित्र पुस्तकाचे आनी कातोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत मागया. ही सकट आमची मागणी जेजूच्या मागण्याक मेळोवन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोवेनाचें मागणें. बाळोक मोरयेक मागणे. हे स्वादीक मोरये तुका देवाच्या आवय जावंक निर्मिल्ले वरवीं तूं आमची राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या महत् कार्या पासून म्हजी खालती मागणी दयेन आयक. सर कुशींनी म्हजेर बोर घालच्या हर एका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोश्ट्या सर कश्टांनी म्हजो पुरतो भरवोसो तुजे थंय हांव दवरतां. हे भगवंत मोरये तुका मात दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजूय म्हजे थंय काकुळदान म्हूण दाखय.
तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची जर आनी निरंतर वाणची देणी केदींच सोंपनात म्हूण दाखय. कित्याक देवा बापाय सारक्या देवाच्या बापाय सारक्या काळजातय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली. तूं पाप करत नासतना गर्भ समोरले पयले घडयेतावन देवान तुका ग्रेस केल्या आनी तुजे थंय वतुल्ल्या अपरमीत कृपे मरिफात हे सर्गींचे राणये म्हजें मागणें दयेन आयक. आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण सासणाच्या सासणाक बोलसिता. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजूस. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजूस. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजूस. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळीन. आमेन. सकट सांगाता मेळया. सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरयेक पोगोळसिया ओडता हितलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक
फुलां दोन जाली जी आम्हा पासून विनंती कर बाळोक मोरिये क्रिस्ताच्या बसवण्याखाली आम्ही फौजांचे काथे मोगाळी बाळोक मोरये फाटल्या 9 दिसांतावन आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या जल्मा फेस्ताक ह्या नव्या नामरेपात तुका मान केला व्हडा मोगान आनी अभिमानान फुलां आमी हाडून आयल्यां तुका भेटयल्यान आनी आज आमच्या नोवेनाचो हो निमाणो दीस ह्या फुलां बराबर आमचे अर्येकल्याचें जिवीत माये तुका समर्पण दिता फुलां भशेन तें तूं सोबय आनी तुज्या पुता जेजूचो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां तूं कृपा मागोवन धाड आज कसल्यो सगळ्यो गरजो इराद घेवन ह्या नोवेनाक आमी आयल्या त्यो सगळ्यो आमच्यो गरजो स्विकार करन तुज्या पुता जेजूक तूं फावो कर हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात आमेन. एकामेकाचे माथेन पळयात नितळ करात एकामेकाची भुजां नितळ करात आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर सांगात आमी म्हणया नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुजे सांगाता श्री आमी तो तू सुदेव आनी सदवी फावट ते कुशेचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुझे संगाता स्त्री आमी तर तू सुदेव आणि सदवी फॉल ते कुसचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुझे संगाता स्त्री आमी तर तू सुदेव आणि सदवी फॉल ते कुसचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळीन आमेन. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दिव आमकां. मोंती सायबिणी सांप्रिजीत माये भगवंत कुर्साचे कृपे देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सकाळांकी बरो दीस मागता. सकाळांनी स्नॅक्स खाण घेवचे. थँक्यू. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ